ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ گونج پڑ جائے، تھک تو نہیں گئے، چلیں ایک بار آپ نے ذرا پڑھ کے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم تھکے نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، پڑھتے ہوئے محبت جتنی زیادہ ہوگی کرم بھی اتنا ہی زیادہ۔ یا چلیں پنجابی میں اس کو اور آسان کر دیتے ہیں، جتنا گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ پہلے بڑا میٹھا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ پہلے بڑا میٹھا ہے، لیکن آپ نے میٹھا کو نہیں ڈالا ہے، اب ذرا آپ نے بھی میٹھا ڈالنا ہے جی۔ یہ پہلے ہی بڑا میٹھا، اور پتہ نہیں حضرت آپ کیوں شرما جاتے ہیں، میں اب اس کو شرمانا کہوں یا میں اس کو کیا کہوں حضرت؟ پتہ ہے ہمارے بڑے ان کا نام پاک لے کے کیا کہا کرتے تھے؟ وہ پھر کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے جی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی آج کرم ہو گیا کہ ان کا نام پاک لینے کی توفیق ہو گئی۔ تو آپ آئے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، اب پھر حضرت جی بخل سے کام لے جاتے ہیں حضرت، نہیں ٹھیک ہے جی، جتنی محبت ہے ساری کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہیں جی۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، جو صاحب مزار ہیں جن کی عرس پہ ہم سارے بیٹھے ہیں، ظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے ثواب بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور بھی بڑے لیکن پتہ سب سے سونا کام کیا ہوگا؟ صاحب مزار بڑے خوش ہوں، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی خوشی نہیں ہے، نہ ان کی یہ تعلیمات ہے، نہ ان کا یہ پیغام ہے، نہ ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو پتہ نہیں ان مزار میں ان کی کیا کیفیت ہے، یہ تو صاحب کشف دیکھ سکتا ہے اس وقت مزار میں ان کا کیا حال۔ جو کچھ آپ، میں چلو اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا، تو وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحب مزار کہ کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں۔ تو چلو حضرت یہ اگر دل دکھاتے ہیں تو ہم درود پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ لگے کہ عرس ہوا ہے حضرت میرا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل داتا صاحب کا عرس ہو، میاں میر صاحب کا عرس ہو، بابا صاحب کا عرس ہو، یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ دکھاؤ مجھے کہاں کشف المحدود میں لکھا ہوا ہی ہے، کہیں لکھا ہے؟ وہ سرکس آئے کو پنگوڑے لگیں، ہے کہیں لکھا ہوا؟ اس لیے میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ ادھر سے جتنا دل دکھ رہا ہے نا ذرا تم ادھر سے خوش کر دو، ایک بار ذرا درود پڑھ کے خوش ہو جن صاحب مزار ادھر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور یاد رکھیں، یاد رکھیں جب بھی اللہ پاک کے ذکر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو بخل سے کام نہیں لیں، بلکہ حدیث پاک ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ ہم نے پڑھا 2 بار ہے لیکن دیوانوں والا ابھی بھی نہیں پڑھا ہے۔ کوشش کرو کہ دیوانگی آئے، یہ آئے دیوانگی، ضرورت ہے دیوانگی کی۔ اللہ حضرت جی میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم و پیش آج سے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا۔ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں۔ اللہ اقبال کا دور بڑا سونا دور، دیکھو نا، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہو، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہو، جس دور میں سید میر علی شاہ ہو، جس دور میں بابا نور محمد چراہی ہو، جس دور میں بابا فقیر محمد ہو، ہیں تو دور سونا نہیں تھا حضرت۔ لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت، کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ فم ہے زلف۔ اس لیے پتر یہ دیوانگی لاؤ کہیں سے ڈھونڈ، ہمارا بڑا قیمتی سودا تھا کہیں کھو گئے ہیں۔ کھو جانے کا دکھ ہے لیکن اس سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ ہی نہیں کہ کھو گیا ہے، بس سارے اپنے اپنے حال پہ راضی ہیں۔ ایک شادی کر لی ہے، 2-4 بچے ہو گئے، کتے نوکری لگ گئی، گھر بنا لے، بس پورا ہو گیا۔ اور میں پیچھے بھی گزرا والا بیان کہہ کے آیا ہوں، میں جب آپ کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا کہ یا اللہ امت مینوں دے دے، ہم ہی وہ ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار ہم میں وہ، جب اللہ پاک نے الواح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ امت محمد کی شان لکھی ہوئی، جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں دعائیں کرتے جاتے ہیں یا اللہ امت مجھے دے دے، جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں پھر دعا کر یا اللہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے، پھر پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی بس ٹھیک، یہ پتر سب کی طرف سے آ گئے ہیں، اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنا، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے، اب جو کو دو چار باتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو گفتگو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پیسے دینے نہ آئے، یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے ہیں۔ ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے، یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے، لیکن امت کا حال تو دیکھو یار، میں اکثر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ، یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ یہ امت مجھے دے، امت کو اپنی، اب اس لیے پتر یہ کچھ کریے حضرت تم، اور کرنا یہ کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں، دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں، صاحب مزار کا پیغام کیا ہے، صرف داتا صاحب کے عرس تک محدود نہ رہ جاؤ بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے، داتا صاحب کی دعوت کیا تھی، داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے، داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا، ہم داتا صاحب کی دیکھ، ہم داتا صاحب کے مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مکھانوں سے تو نہیں آگے گئے کوئی بھی، کشف المحجوب کسی نے کی خود پہ اپلائی، اگر ہم تو بس غلاف پہ، اولا قادری جی غلاف کے لیے بھی سن لو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ اللہ آپ نے فرمایا جتنی دیر پہلا غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی، لیکن ہم بس غلاف چاڑھ آئے تھے کہ اوہ کیا کر دیا، آپ تو فرما رہے جتنی دیر پہلا خراب نہ ہو دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی، یہ تو غلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بھئی اللہ والے کا مزار ہے اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، باقی غلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے، ہم غلاف، ہم مکھانے، ہم پھول اور دیگ سے آگے نہیں گئے، بالکل بریک ہے ادھر کی ادھر، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی راتیں کیسی تھیں، ان کے دن کیسے تھے، ہماری جانے بلا حضرت، ہم اسی بات پہ خوش ہیں، گئے تھے مکھانے بانٹائے، چول بانٹائے، غلاف چاڑھائے، ٹول لے کے گئے سن، وہ بھائی وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ غلاف چڑھانا، مکھانے بانٹنا، چاول بانٹنا، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے بھائی نماز پڑھو، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلو، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائز، آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی، میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا، وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں، بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے، حضرت سجدے آپ کرتے ہو جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں، غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں، غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں، حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے، کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے، کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی، انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہ لگاؤ، حضرت سائیڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، درود تاج پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو، حضرت لیکن ہم نے حضرت دی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں، انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے، جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں، اللہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت، نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی، وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے، حضرت ہے کو تہجد والا بیٹھا، وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیں قرآن کھولے ایک سال ہو گیا، رمضان میں کھولا تھا، رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں، یہ تو بھائی ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے، یہ تو تہجد والے تھے، یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے، یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یہ تو سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے، یہ تو نرم دل لوگ تھے، یہ تو محبتوں والے لوگ تھے، ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے حضرت، سوائے غلاف، مکھانے،
टोल और चोल, क्या लिया हमने इनकी जिंदगी से? कहाँ है इनकी तालीमात हजरत? कहाँ है इनका पैगाम हजरत? कुछ नहीं बेटा, ये इनका पैगाम खुद पे अप्लाई करो हजरत। अब देखो ना, मैं एक बात आपसे करने लगा हूं हजरत जी। इनका पैगाम क्या था? 5 वेले दी नमाज पढ़ो। हजरत क्या तारीख है हजरत? कितने साल पुराना मैदान? मैं चलो हजरत जी, अब जाहिर है मैं हजरत के लिए कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रखता कोई भी। मैं चलो जी आपको इन्हीं के 2 बड़ों की बात सुना देता हूँ। एक गौसे आजम रदी अल्लाह, एक सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह। एक क्या कहते हैं? एक कहते हैं जो मुसलमान है, जो बेनमाज है, वो खिंजीर से भी बुरा है। एक क्या कह रहे हैं? इनके बड़े, जाहिर है जी सिलसिला लिया कादरियों से नहीं लगी। कौन सा सिलसिला भी नहीं पता। चलो जाहिर है जी कितना कहते थे, मिलने गए ना जाके किसी ना। एक क्या कह रहे हैं? जो बेनमाज है वो खिंजीर से। एक कह रहे हैं जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में। मैं अब आपसे पूछता हूं, इनकी तालीमात ये हैं, बेनमाज खिंजीर से पूरा, जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना। जब आप नमाज पढ़े बगैर मिज़ार पे जाते होंगे, मैं आपसे सवाल पूछने लगा, जरा बताइए अंदर साहब मिज़ार पे क्या गुजरती होगी? बेटा उनको गिलाफ से क्या खुशी? उनको तेरे चोलों से क्या खुशी? उनको तेरे मखानों से क्या खुशी? अगर तूने उनको खुश करना है ना तो पुत्र फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ के जा, वो फिर खुश होंगे। ये तो उम्मत ने किया इनके साथ। जो वो पैगाम लेके आए उम्मत ने, वो जो उन्होंने तालीम दी उम्मत ने, वो जिससे वो मना करते रहे उम्मत ने शुरू कर दिया। इनकी तालीमात लौट हैं। अब देखो ना, कुर्बान जाऊं जी शान आले बैत सैयदा कायनात लिखा, आप हर रात 1000 नवाफिल अदा फरमाया करती थी। ये कहने को बेटा मुंह से 1000 को छोटी गिनती नहीं। साल में उम्मत को सिर्फ 1 माह 20 तरावियां पढ़नी पड़ती हैं। तुसी रहे जड़े असी भी रोने वाले हो जाते हैं। हम भी कोई ऐसा कारी ढूंढ रहे होते हैं, बस या लामून तालामून हो। इनकी तो छोड़े ना जी, साडा हाल होंदा, असी भी लभदे फिरने हैं। और जिस दिन को कारी साहब 10 मिनट ऊपर लगा दे जाते कह के जाने हैं, अदर तो थका ही छड़िया जी। लेकिन लिखा है सैयदा कायनात 1 रात 1000 नवाफिल अदा फरमाया करते। और लिखा है जब हजरत सैयदुना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु सदाए फजर बुलंद करते तो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई। 1000 नवाफिल अदा फरमा चुकी हैं। हजरत बिलाल अज़ान फजर रो के अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, और कोई रात तो इस तरह की बना दे कि फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए। वो 1000 नवाफिल पढ़ के भी कहा करती थी तेरी रात खत्म हो गई, सजदा मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन उम्मत का हाल जरा देखो, आज उम्मत के पास 5 नमाजें पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं है। ऐसे दर जी उर्से मैं वैसे एक आपस में आपसे सवाल करने लगा, कहते थे मैं कैमरा बंद करा छड़, वो वजह तो दसू क्यों नहीं पढ़ते नमाज? चलो मैंने तो प्यार से पूछा ना, अल्लाह की बारगाह भी जाना है ना, उत्थे भी तो पूछना ही है। ये आप और आपके नात खाई हो के जी जब मैं क्या जहन्नम में मेरा साया भी ना जाएगा, और नित्र मारने ऐवी मारे ना जाइए होना पिछले लाके किते। आओ ये भाई तू तो तेरा नात खाई कहन दे दे, मैं तुझे कुरान सुनाने लगा। हैं जी हैं, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा। वो साए वाला तू तो तेरा नात खाई, कुरान नहीं वो कहन दे कोई भी। मैं बैठे मारे जाएगा कि पीछे लगते हैं अमाल सादा को मैं कुरान सुनाने लगा हूं आपको। ये भाई तेरा भाई नाथ खां उन्होंने पूछ लें किते बह के, मियाँ जी कुरान च तो लिखिया नहीं, कितों जनाब नूं गल आई है कि जहन्नम में मैं नहीं मेरा ताया भी ना जाएगा। है कुरान कह रहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। कुरान इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत वाइज़ल बिहारु फुज्जिरत वाइज़ल कुबूरु बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़। कुरान हज़रत जी कुरान। और फिर कुरान कह रहा है सूरह मुद्दस्सिर, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब कुरान कहता है जो जन्नती हैं वो जहन्नमियों से पूछेंगे
फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, वो क्या कहेंगे, मा सलकाकुम फी सकर, भाई क्यों जन्नम च आ गए, क्यों सड़न दे हो मियां नाथ खान, मैं क्या मेरा साया भी। लेकिन कुरान कह रहा है जहन्नम में, वो भाई अब काफिर से तो नहीं ना पूछना मुसलमान ने, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर, क्यों चल रहे हो आग में, क्यों आ गए जहन्नम में। कहते हैं जहन्नमी जहन्नम में आने की सबसे पहली वजह क्या बताएंगे, वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये कुरान सुनाया मैंने तुझे, ये पुत्र जरा ध्यान करी हैं, मैनू रोज हशर दा डर, पर्चियां ने ना, तू तो कहना ही है तेनू पर्चियां बढ़ाइयां, खुदा दा वास्ते हया कर थोड़ी सारी, इन्हां दा बेड़ा गर्क करन दे, इनको को डरा रब से, मुझसे अब नहीं जी चुप रहा जाता, जो फतवा देना है इन्होंने मेरे लिए दे लें, जो इन्होंने कहना है कह दें, बेड़ा गर्क करके रख। हज़रत साहब असी शायरा दे दीन ते नहीं, हमारे लिए कोई शायर हुज्जत नहीं, हम बाबों से बुजुर्गों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनका कोई कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो हम चलो सुकूत करेंगे, लेकिन हम उसको अपनी स्टेजों पे नहीं उठा के लाएंगे। भाई होगी किसी बाबे की कफियत, उसने कह दिया जी मैनू रोज हशर दा डरना, लेकिन भाई हम इसको स्टेज पे तो नहीं ला सकते। सिद्दीक़ अकबर डरे, उमर फारूक डरे, उस्मान गनी डरे, मौला मुश्किल कुशा डरे, इमाम अबू हनीफा डरे, इमाम मालिक डरे, इमाम हसन बसरी डरे, हबीब अजमी डरे, बल्कि मियां मोहम्मद बख्श साहब डर के कहें अदल करे ते थर थर कमण उच्चियां शाना वाले। जी मुझे पता है हज़रत, उसका अगला मिसरा भी मुझे पता है, साड़ी बल्लियां दे हथ लज, मुझे पता है पूरा लिखे। कुरान डरा रहा है बेटा, कुरान डर रहा है, इसलिए ध्यान रखना। कुरान क्या कह रहा है, जहन्नमी जहन्नम में आने की पहली वजह क्या बताएंगे हम, नमाज, या तू ध्यान रखियो जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी फिर उन्हें कुरान के अंदर कितने जाना है, कितने जाना है। मैंने कुरान सुनाया है, मैंने को गालिब या मीर तकी मीर की को गज़ल नहीं सुनाई आपको, मैंने आपको कुरान सुनाया है। चलो आपस में बैठे हैं, बाबा जी से मदारते आए हैं, बाबा जी खुश होंगे, क्यों नहीं नमाज, को एक बच्चा उठ के मनु वजह, आपस में बैठे हैं यार, कौन बगाने उलमा बैठे हैं, मैं आपका भाई हूँ हज़रत, किसी का छोटा हूँ किसी का बड़ा हूँ, आपस में बैठे हैं, दसो हाँ की वजह है को मस्जिद खराबी, मैं मिलना ना जाके इंतजामिया कि हज़रत साहब जिन्हें कहते हैं मस्जिद होने कर छोड़ा नमाज तो पढ़न कब कब आ गया, क्यों है भाई हो मेरे हो, कोई वजह बताओ ना यार, उस दिन भी तो अल्लाह पाक को जवाब देना है ना। अद्दियों हाँ को आपस देखते हैं भला हमारा जवाब ठीक है या गलत है, उलमा बैठे हैं इनसे चलो जरा ठीक हो जाएगा मामला, को दो हाँ भाई, मैं तो बेटा प्यार से पूछ रहा हूँ, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब देना है, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब। और भाई जितने यहाँ अहबाब बैठे हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे, हाथ जोड़ के कोई किसी की तजलील या तज़यीक नहीं करने लगा, आपकी खैर खाई करने लगा हूँ। ये हमारा जी बहुत बड़ा नाम है हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाक अल्लाह के बनी हुए हैं, उनके लिए लिखा है कि जरा वो मखलूक से ना थोड़ा जरा साइड पे ही, जरा कोई किसी जंगल में रहते थे हजरत, जिसने जाना वहाँ मिलने के लिए जाना, वो हजरत का एक चाहने वाला था, उसने जब भी जाना ना उसने जाके अर्ज करनी हजरत बात का मफहूम है, तो मैं महफिल करानी, तो हमने फरमाया करा, उन्होंने हुजूर महफिल उस दिन करानी जिस दिन दुखी आओगे, वो लगा रहा इस्तकामत से, एक दिन हजरत भी कहा चल 10 केड़ी तरीक है मैं आ जाऊंगा, तारीख तय हो गई, आपने फरमाया भाई ठीक है, उन्हें किसी तेरी मान ली, महफिल का टाइम दे तू 3 मेरियां भी मननी है, उसने कहा हुजूर वो क्या, फरमाया पहली शर्त यह है कि जहाँ मेरा जी चाहेगा मैं वहाँ बैठूंगा, उसने कहा ठीक है, जरा हजरत कुर्सी सुर्सी तो नहीं बैठेंगे, हजरत जरा जमीन पर बह जाएंगे, ठीक हो गए। फरमाया जो मेरा जी चाहेगा मैं खाऊंगा, तेरा पाबंद नहीं, उन्होंने कहा हजरत जरा मुर्गन खाने नहीं खाएंगे, सादे खाएंगे, वो भी हो गए। फरमाया तीसरा मैं उधर जो कहूँगा तुम सबको करना पड़ेगा, उसने कहा हजरत ये भी ठीक हो गया। वो दिन आ गया, जिन्होंने तो जाके हजरत की ज़ियारत की सी तो की सी, जिन्होंने नहीं की उनको भी पता चला हजरत हातिम असम आ रहे हैं, वो भी आ गए सारे। जब हजरत आए ना तो हजरत जूतियों में बैठ गए, उन्हें बड़ा किया, हजरत मैं कुर्सी शुर्सी नहीं रखी, ज़मीन पे कपड़ा पाया, फरमाया ना मैं थे बैठा। महफिल खत्म हो गई, लंगर शुरू हुआ, हजरत ने अपनी जेब से जौ की रोटी का कुछ टुकड़ा निकाला, आपने खाना शुरू, उसने अर्ज की हजरत मैंने ये सारे खाने आपके लिए पकाए हैं, सारे तो आपके सदके से खाएंगे,
فرمایا نہ بھائی اسی اُنہاں کی کھانا ہے. تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ. حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ. لائی گئی. فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ. لگا دی گئی. فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ, خوب بھڑکائیے. فرمایا کڑائی پٹی رکھو, رکھ دی. فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے. جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو کی روٹی کا ایک خوش کیا کہ نیچے آ گئے. جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں, جتنی بوٹیاں, جتنے چاول, جتنی کھیر, جتنے گلاس پانی پیا سب حساب پہ. لوگوں کی چیخیں یہ تڑی کرامت, یہ اللہ کی مہر ہے. آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی. فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس آگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے, اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے. جواب تو پتر دینا نہ ہوگا کہ کیوں نماز, کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے رہی ہیں, بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تو نہیں پڑھتا. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں برائن سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہاں نہ کاکے ہو 24 گھنٹے ہیں دن اور رات کو ڈال کے 24. میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے. سورہ رحمان, سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھئی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے. سورہ مزمل 2 رکعتوں میں, لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی. جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے. میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ. ٹھیک ہے جی. ظہر کو دے دیے 15 منٹ, جی کتنے بن گئے 35 منٹ. عصر کو دے دیے 10 منٹ, اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں, کتنے بن گئے جی 45 منٹ. مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ, کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ. عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ, کتنا بن گیا جی. اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا, رات سو آئی ہے سو جا. وجعلنا النہار معاشا, دن آیا ہے کام کر, اس نے روکا. دادی کے گھر جا, نانی کے گھر جا, بھائی کو ملنے جا, بہن کو ملنے جا, سسرال جا, ننیال جا, ددیال جا, ممانی کے گھر جا, چاچی کے گھر جا, خالہ کے گھر جا, دوست کے پاس جا. کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا. لیکن 80 منٹ 80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں, پھر دیتے بھی نہیں نا. ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھو, ان کا پیغام یہ تھا قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر. دیکھو نا حضرت جی میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت, نام ہم جن کا لیتے ہیں قربان جاؤ ان کی شان پہ نیزے پہ قرآن پڑھ دی. امام علی مقام ہے, نیزے پہ قرآن پڑھا حضرت. نام انہیں کا لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا. اچھا میں حضرت جی ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں, آپس میں ہم بیٹھے ہیں, یہ ماشاءاللہ دن گزر گئے اہل بیت اطہار کے, اور یہ نہیں کہ گزر گئے سے مطلب کہ اب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا, نہیں. یا ان کا ذکر پاک 10 محرم کا محتاج ہے, نہیں. یہ الحمدللہ ہر روز ہوگا, یہ آخری سانس تک ہوگا حضرت جی. اللہ کا یہ ذکر اہل بیت اطہار ہے حضرت. میں نے ویسے کہا کہ ظاہر ہے پیچھے محرم کے دن گزرے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نہ کسی نے محفل کروائی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی نہ کسی محفل پہ گیا بھی ہو, کسی نے 10 محرم کو لنگر لگایا ہو, کسی نے 10 محرم کو سبیل لگائی, سب نے اپنی اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا نا جی. میں ویسے ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اسپیشل نوجوانوں سے. میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی رات اس طرح کی آ جائے, ٹھیک ہو ٹھیک, کوئی رات اس طرح کی آئے کہ خواب میں نا حضرت
امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. میرا اللہ قادر ہے نہیں کروا سکتا، جس کو چاہے نواز دے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا. ذرا آپ نے بات میری توجہ سے سنی. کیوں جی کوئی اس طرح کی پاک رات آئے کہ رات کو خواب میں امام حسین امام علی مقام کی زیارت ہوتا ہے. اچھا خواب ہی میں نا امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو. خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے، اور خواب میں نا امام پاک مجھے حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا. چل تو اس طرح کر اتوں ویک کے نا منو ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا. کیوں بھائی نوجوانوں جھوٹ نہ بولیو، امام پاک کو سنانا ہے، سنا لو گے؟ میں سب سے پوچھ رہا ہوں جی، رات ہو، خواب ہو، امام پاک کی بارگاہ ہو، قرآن پاک ہو، اور خواب میں امام پاک حکم کریں، یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب اطہر پہ اترا. یہ وہی قرآن ہے جس کو میں نے نیزے پہ میدان کربلا میں پڑھا تھا. آج ذرا اسی قرآن سے اردو ویک کے کھول کے مجھے ذرا سورہ طٰہٰ تو سنا. کیوں بھائی سنا لو گے؟ پتر سنانا دی گل تے بعد چڑھنی ہے. پہلا دکھ تے ہے ہن سانو اینا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے زبارے وچ. میں پھر کیا آپ کی ان ڈھولوں کو اور غلافوں کو اور مخانوں کو میں کیا جانوں، کیا سمجھوں؟ یہ سمجھے یہ بابا جی کہہ رہے ہیں اندر وہ اتنا قرآن سے دور ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کسی کو پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں ہے. اور حضرت جی 4 بڑی معروف آیات، 2 تو تقریباً آپ کی بھی زبان پہ رہتی ہیں حضرت. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سورہ طٰہٰ. اور وہ آیت جو سن کے صوفی جھوم اٹھتے ہیں، الرحمن علی العرش استوی سورہ طٰہٰ، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا سورہ طٰہٰ. لیکن آج اچھا ہو سکتا ہے ہوں تسی کھ نہ آکھو، بات جنہاں نے بلایا نہ لڑو. مصباحی صاحب بھی تو کوئی سان صورت پوچھ لیندے نا، ایڈی ہوگی پوچھی ہے سن. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کیوں علماء کی بارگاہ میں سبق کرا. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود ہی نا سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. امام بہقی شعب الایمان ہے جی. اور یاد رکھنا شان کے مطابق میں، کیونکہ اللہ پاک زبان سے پاک ہے، اللہ ہونٹوں سے پاک ہے، اللہ دانتوں سے پاک ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ چاہتوں سے سمت سے اللہ پاک ہے اپنی شان کے. اور میں حضرت کبھی سوچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں آئے ہائے تو اللہ پاک نے آپ ہی پڑھی ہونی ہے، کی پڑھی ہونی ہے. جب اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہوگی کیا. اتنے تو قاری سید صداقت علی صاحب پڑھن تے دل نو ہاتھ پیندا ہے. ادھر تو قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھے تو دل کو سن کے کچھ ہوتا ہے. جب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب پڑھیں، جب قاری ابو بکر نعیمی صاحب، دل قاری کرامت علی نعیمی، دل کو ہاتھ پڑتا ہے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے. جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی تو، کیونکہ سننے والا تھا ہی کوئی نہیں. مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی گئی، تو پھر سنا کہ انہوں نے قرآن پاک لکھا جی فرشتوں نے سنا. جب سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی، سورہ یاسین بھی فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون مکمل ہو گئی، تو لکھا جی فرشتے آپس میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے. لیکن وہ اتنے دیکھو دن کہڑے آئے جو ان امت نو بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے پارے چ. اب تو یہ حالات بنے پڑے گئے کہ امت کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے. اچھا چلو لجپال ہیں، مجھے پتا ہے وہ لجپالی کاری دیں گے. خواب میں امام پاک خود ہی فرما دیں اور 16واں سپارہ کھول، لب جائے گی تیرے. لیکن سوال اب بھی ادھر کا ادھر کھڑا ہے، 16واں جو کھول بھی لیا تو سنانی کی میں
इतना बड़ा मजमा है दर कैसे सुना नहीं है, मुझे तो आती कोई है। क्यों नौजवानों, वो इतना कुरान पाक को छोड़ दिया बच्चे है? इतना दूर चले गए। आज तेरे और मेरे पास कुरान पाक के लिए टाइम को। इमाम पाक ने तो हज़रत जी नेज़ों पे पढ़ा था, हमने और तूने और मैंने घर बैठ के भी पढ़ना छोड़ दिया। मैं हज़रत साहब दुख से फिर क्या करता हूँ, मिलाद शरीफ आया तो उम्मत हलीमा पाक की बकरियों से आगे नहीं गए, और अगर 10 मुहर्रम आई तो उम्मत सबील और लंगर से आगे नहीं गए। सब्र हुसैन, न फिक्र हुसैन, न पैगाम हुसैन, न अंदाज़ हुसैन, न सजदा हुसैन, न तिलावत हुसैन, न रज़ाए हुसैन। उम्मत गई नहीं आगे, उम्मत आगे छोड़ दिया, हमने कुरान पाक छोड़ दिया। लो पुत्र, अज बाबा जी दे मज़ार से बह के ना वादा करके उठी कि बाबे होरी भी खुश होने। आज सारे बच्चे जितने भाई बड़े बैठे हो यार, सारे वादा करके उठी असी कुरान पाक पढ़ना सीखना है। हाथ खलार के बाबा जी के मज़ार से, जिसने नहीं ना किया वो भी खड़ा कर ले। इधर मैं कुरान शरीफ कहने हजरत जी, मैं कुछ और नहीं कह रहा, कुरान है कुरान। अच्छा एक वादा आपने कर लिया, अब एक दुआ आपके लिए मैं करके ना तो मैं अब गुफ्तगू फिर इंशाअल्लाह। रब्बे करीम तेरे पाक दा मिज़ार है, तेरे पाक दा उर्से पाक है। इन्हां सारे बच्चियां ने वादा किया कि असीं कुरान पाक पढ़ना। या अल्लाह जो पढ़ना सीख लैन ना, और फिर रोज कुरान पाक खोल के पढ़न भी। या अल्लाह किसी रात वाकई करम करी, इमाम पाक बुला के सोनी लैन। एक वादा ताड़ा ते एक साडे और हज़रत साहब हो नहीं सकता, वो ना सुने, हो नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं हम तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं। और किसका सुने, को सुनाने वाला भी तो आए। किसका सुने? वो हर सरगी फरिश्ते उतरते हैं आसमानों से, गलियों में, मोहल्लों में, DHA में, बहरिया में, सिटी हाउसिंग में, इकबाल टाउन में, मजांग में, अमर चुंगी, अमर सद्दू में, हाँ जी, भाटी में, लोहारी में, मेरे सियालकोट में, मुल्तान में फरिश्ते उतरते हैं। और कोई घर मिले जहां जाके हम कुरान की तिलावत सुने, लेकिन घरों के घर सोए पड़े हैं। दादा भी सुता है, दादी भी सुती है, अब्बा भी सुता है, अम्मा भी सुती है, पुत्र भी सुता है, धी भी। छोड़ दिया हमने इनका पैगाम। ये कुरान वाले लोग थे, ये तहज्जुद वाले लोग थे, ये जिक्र वाले लोग थे, ये दुरूद वाले लोग थे। छोड़ दिया उम्मत ने इनका पैगाम हजरत। और हजरत साहब मेरे मुंह पे बात आ गई है, मैं अब नहीं उसको ब्रेक करूंगा। मैंने अल्लाह को जान देनी है कि बिला जी बड़े बड़े अहले नजर लोगों से मैंने सुना है, जो कशफुल कबूर, जिनको अल्लाह ने निगाहें दी हैं, कि मैंने सुना है कि मिज़ार में साहबे मिज़ार ही कोई, मिज़ार में साहबे मिज़ार ही, मिज़ार पे वो खुराफात हो रही हैं। छड़ के टुर गए सांबो भाई, गलाफ ते मखाने ते कुब्बा ते गुंबद ही चले जी भाई। बड़े बड़े मैंने साहबे मिज़ार ही मिज़ार में कोई साहबे चले हो। इनको खुश करना है तो कुरान पढ़ो, इनको खुश करना है तो अल्लाह का जिक्र करो। ठीक है जी, पक्का वादा हो गया। फिर एक बार जरा, अब मेरे शेर मेरे शेर मेरे शेर बच्चे इधर सीखो पुत्र कुरान। और फिर रोज सरगी ऐस नियत ना बने कि मेरा कुरान हो। सुनते हैं बेटा, इसने एवं तो नहीं, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा। मिज़ार ते खुला दूध होता है? या रसूल अल्लाह। हाँ या अली, हाय हाय नाराए हैदरी, नाराए हैदरी,
حیدری حیدری حیدر 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 نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ نا جی نا جی قرآن شریف اتر۔ اور میں تو حضرت جی حیران ہوں کہ آپ نے نعرہ حیدری سے پتہ نہیں کیا اخذ کیا۔ میں حضرت جی کسی کی بات نہیں کرتا، چلو کیمرہ اللہ کی قسم ہے جان رب کی ذات کو دینی ہے، نعرہ حیدری لگا کے میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی قوم کو کیا ہو گیا، نعرہ حیدری مار کے تے تہاڈا نچن تے تہاڈا دھمال پہن تے تہاڈا گھنگرو بنن تے تہاڈا بھنگا پین تے دل کرتا ہے۔ یہ نعرہ حیدری سے لیا تم نے؟ میں پوچھنے لگا ہوں، امت کو پتہ نہیں ہو کیا گیا۔ اللہ کی قسم ہے حضرت صاحب دوران خون تیز ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری میں طاقت ہی ہے۔ صدیق اکبر کے نعرے کی بڑی شان، جناب عمر فاروق کے نعرے کی بڑی شان، جناب عثمان غنی کے نعرے کی بڑی شان۔ ہر نعرے کی اپنی تاثیر ہے، ہر نعرے کی اپنی خاصیت ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، جب دشمنوں سے سامنا ہوگا پھر ایک ہی نعرہ لگے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تہاڈا دھمال پان تے دل کردا ہے نعرہ حیدری مار کے۔ عجیب لوگ ہو یار، میں تو سمجھ سے باہر ہے حضرت جی۔ کسی دا گھنگرو بنن تے دل کردا ہے، کسی دا بھنگ پین تے دل کردا ہے، تے کسی دا دھمال پان تے۔ اوے نعرہ حیدری لگا کے تہاڈا کشمیر جان تے نہیں دل کردا؟ اوے نعرہ حیدری لگا کے تمہارا فلسطین جانے کو دل نہیں کرتا؟ چیک کرو اپنے اپنے نعرے ذرا۔ میرے علی پاک کے نعرے کی یہ تاثیر نہیں کہ مار کے بھنگ پین تے دل کرے، تے مار کے گھنگرو بنن تے دل کرے، تے مار کے جناب ٹھمکے لان تے دل کرے، نہیں، کیونکہ جب بھی نعرہ حیدری لگے گا پھر جناب ساتھ جا۔ چیک کرو اپنا اپنا سارے نام کتنے خرابی ہے، کیوں تمال پان تے دل کردا نعرہ حیدری مار کے حضرت؟ ہاں بھائی بتاؤ کتنے تمال، بتاؤ مولا پاک کی زندگی میں کوئی اس طرح کی بات لا کے دکھاؤ مجھے۔ ہیں جی نہیں حضرت جی، جب بھی ذکر علی آئے گا ساتھ پھر جناب ذکر ذوالفقار آئے گا۔ اور میں اسپیشل دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، پتر جی تیرے اور میرے علی پاک وہ ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ وہ تیرا نعرہ حیدری لا کے تمال باندھ دل کرتا، کیوں بھائی؟ نہیں تیز ہوں کا مندر ہونا چاہیے تیز، اس نعرے کی تاثیر ہے یہ حضرت، یہ بابوں کو جوان کر دیتا ہے اور جوانوں کو ایکسٹرا جوان کر دیتا ہے حضرت جی۔ لیکن دکھ یہ ہے نعرہ حیدری تو لگ رہا ہے لیکن پتہ نہیں اس کے اثرات کدھر مرتب ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت جی اسپیشلی میں بات سمیٹوں گا، جتنے بھی بڑے بیٹھے تھے جنہیں پیو بیٹھے تھے حضرت صاحب ان اٹھیے اور کو کم کریے حضرت۔ کام میں تانوں نہیں آکھن لگا کہ کوئی ڈانگا سوٹے لے کے میرے نہ کو چونگی امر سدو چلو حضرت، نہیں، کام یہی ہے اپنے بچوں پہ محنت کرو، اپنی نسلوں کو بچاؤ حضرت، ان کو علی پڑھاؤ، ان کو علی سکھاؤ۔ میں حضرت صاحب میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت صاحب ہم نے کبھی اپنے بچوں کی کتابیں نہیں دیکھی کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ میں اس دن ایک جگہ حضرت صاحب چلا گیا، وہ بچے کی نا کوئی اردو کی کتاب تھی، میں پڑھ کے حیران رہ گیا حضرت جی۔ پوئم کی لکھی ہے، چو 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 چا چا گھڑی بچوہا نہ چا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ وہ چوڑے ہو، وہ انہوں نے چوہا کانو پڑھان دے ہو، انہوں نے علی پڑھاؤ، ان کو چوہا پڑھا رہے ہو۔ پوئم کیا لکھی ہے، ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، ان کو مرغے نہ پڑھاؤ، ان کو حضرت علی پڑھاؤ، ان کو ذوالفقار پڑھاؤ، ان کو خیبر پڑھاؤ۔ ہاں پوئم کیا ہے، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال۔ بھائی ہمیں ہمٹی ڈمٹی کی کیوں ضرور پڑ گئی؟ کیا ہمارے پاس اپنا نام کوئی نہیں بچا؟ کیا ہماری اپنی کوئی تاریخ نہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں صدیق اکبر تو شروع کر، جماعت علی شاہ تے اینڈ کر، ابو بکر تو شروع کر، میر علی تے اینڈ کر، تیری کلاسیں، تیری کتابیں، تیرے کورس ختم ہو جائیں گے، ہمارے بابے نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن پڑھا کیا رہے ہیں، ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے،
चूड़े हो इन्हां कदी चूहे पढ़ाते हो, कदी इन्हां मुर्गे पढ़ाते हो, क्यों कौम का बेड़ा कर चढ़न लगे हो? इनको अली पढ़ाओ, अली। ठीक है जी, क्या पढ़ा रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओए इनको लिटिल स्टार ना पढ़ाओ, हम लिटिल स्टार वाले नहीं, हम बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं, हजरत अली हमारे बिग स्टार हैं, इमाम हसन हमारे बिग स्टार हैं, इमाम हुसैन हमारे बिग स्टार हैं। वो इनको खालिद बिन वलीद पढ़ाओ, इनको जाफर तैयार पढ़ाओ, इनको साद बिन अबी वकास पढ़ाओ, लेकिन कदी नहीं। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने पता जी इस काके नूं मैं अली पढ़ा छड़िया तो फिर साडियां टंगां इन्हां ने खड़ियां कर छड़ियां ने बड़ चूचू चूचू चाचा गड़ी पे चूहा, गड़ी ने एक चूहा नीचे, कौन दो ही काम करन डई है, नचन डई है ते यहाँ चूहा बनी है। नहीं हजरत साहब अब बोलना पड़ेगा, ये सारे चुप करके बह जाएंगे बेड़ा गर्क हो जाएगा। तलवार होंगी कुछ नहीं, उम्मत उम्मत लंगर ते सबील तू अगे पुत्र। मुझे अल्लाह माफ करे जी, इमाम अली मुकाम की सबील ही आपके लंगर में पुत्र दिल में इतना भी मैल आने से पहले पहले अल्लाह मुझे मार दे। मैं पुत्र कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कोई सबील या लंगर के ना आना, लेकिन मैं कह रहा हूँ पुत्र, मैं वैसे हजरत साहब आपस में एक सवाल कर लेंगे, मैं कतई नहीं को कह रहा कि लंगर आप नहीं या नहीं, वैसे बेटा उसूली तौर पर होना तो ये चाहिए था। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, 7 मुहर्रम को उन्होंने पानी बंद, इमाम 7 भी प्यासे, इमाम 8 भी प्यासे, इमाम 9 भी प्यासे, इमाम 10 भी। अल्लाह होना तो 10 मुहर्रम को ये चाहिए था कि हम भी पानी ना पीते, क्योंकि हमारे इमाम पाक तो प्यासे थे। इमाम पाक ने तो 10 मुहर्रम को पानी पिया नहीं, पिया कोई। इमाम साहब ने तो 10 मुहर्रम को लंगर खाया। इमाम का साहब का जो फेल है वो ना खाना है 10 मुहर्रम को, ना बल्कि क्या है, जान देना है, जान कुर्बान करना है उनका काम। चलो हमें बुजुर्गों ने कहा कि ठीक है जी, उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने नहीं पिया, लेकिन हमने उनकी याद में खिलाना भी है, और लेकिन उन्होंने ना खाया ना ये तो उनका खा गया। उन्होंने तो क्या किया, जान अपने रब पे कुर्बान की, बच्चे कुर्बान किए दीन के लिए। उन्होंने तो जनाब सजदे में शहादत, उन्होंने तो नेज़े पे तिलावत हजरत। लेकिन दुख ये है कि उम्मत लंगर और बेटा ये भी जरा मुझसे सुन लो, ये भी जरा मुझसे सुन लो, पानी बंद होना भी, ये मैं उलमा मौजूद हैं, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम बेटा, अगर मेरे इमाम पाक पानी पीने का इरादा फरमा लेते कि मैंने पानी पीना है, पानी पीने का इरादा मेरे इमाम साहब अगर रखते, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम है, इब्ने ज़याद और शिमर की तो औकात ही कोई नहीं। मैं कहता हूँ रूए ज़मीन पे जितने काफिर थे और सारे भी इकट्ठे होते, फिर मेरे इमाम को रोक नहीं सकते थे। तेरे और मेरे इमाम तो वो हैं जिनके जोड़े जन्नत से आए, जिनका झूला जिब्रील झुलाए, जिनकी चक्की फरिश्ते चलाएं। मैं कहता हूं अगर उनका जोड़ा जन्नत से आ सकता था तो क्या 10 मुहर्रम को पानी नहीं आ सकता था? जो तो जन्नत दी टैंकियां भी मुक गया, जन्नत तो मुकता ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्या मैं जी आपको अपना इश्क और अपना वजद बताने का मेरा दिल कहता है पक्की बात है हुआ होगा। वो नहर पे पानी बंद करके खड़े हैं जी, असी बंद कर छड़े, जाओ चूड़े हो ना, मुंह ना मता जिन पड़ लता, इमाम पे पानी बंद कर दिया तुमने। लेकिन वो खड़े हैं जी इसी जोन में कि हमने पानी बंद। मेरा वजद कहता है जी वो नहर फुरात का जब पानी गुजरता होगा ना तो वो भी जुबान हाल से इमाम पाक की बारगाह में अर्ज करते हुए गुजरता होगा, इमाम साहब आप तो तवज्जो ही नहीं फरमा रहे, आप तो मुझे शर्फ कबूलियत ही नहीं अता कर रहे, आप पे पानी कौन बंद कर सकता है? तो अगर आप नहीं तशरीफ लाना चाहते तो इजाजत हो तो मैं आ जाऊं कदम चूमने के लिए। अब यहाँ मेरा वजद कहता है कि हर बार आगे से मुस्कुरा के तेरे और मेरे इमाम पाक ने यही कहा होगा, जे वो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावा है। लेकिन वो पानी जो उन्होंने पिए ही नहीं, वो सारी उम्मत को याद है हजरत। लेकिन वो सजदा जो उन्होंने किया और उस सजदे में जामे शहादत नोश किया और वो कुरान जो उन्होंने नेज़े पे पढ़ा वो उम्मत भूल गई। वो पानी जो पिया ही नहीं, वो खाना जो खाया ही नहीं उन्होंने, वो सारी उम्मत को याद है जी।
तो 10 मुहर्रम को पानी पानी और लंगर लंगर हो रहा होता है हर पास हजरत। ना उम्मत को सजदा याद, ना उम्मत को उनकी तिलावत। इसलिए हजरत जी जितने बुजुर्ग बैठे हैं मैं सबसे गुजारिश करूंगा और बात करते हैं, मेहनत करिए, अपने बच्चों पे मेहनत करिए। जितने बाप यहाँ बैठे हैं, और मैं फोन चलो मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ है, मैं गुजारिश करूंगा पुत्र ये फोन ना जो कुछ करना जब बाहर ही कराया करो, इनको बच्चों के सामने ना निकालो। ये बीमारी की तरह हमारे बच्चों को लग चुका है। मेरे पास हजरत साहब लोग दम करवाने आते हैं और मैं हैरान हूं इनके दम पे भी कि भाई इस बात पे भी कोई दम होता है। इस जो में भी बंदा आया हुआ था अपने बच्चे को, हजरत साहब मोबाइल बगैर तो एक मिनट नहीं जे रहता, मोबाइल इसे छीने जमीन पे लोट पोट हो जाता है। ये तो सोता भी मोबाइल देखते हो। मैंने कहा ओए बच्चिया तू परे हो, ओए अब्बा जी तुसी जरा गया दम ताड़ा बनता है। इनू मैं कहता दम करम सारे दम ताड़ा बनता है, ओदा दम नहीं बनता कोई। हाँ बेटा बच्चों को क्या पता मोबाइल क्या है। ओए हमने मोबाइल इनको पकड़ पकड़ के दिखाया ही इतना है, इन्होंने भी कहा पता नहीं केड़ी छाया बहरी चढ़ते ही नहीं है, पाड़ी लई अभी। अब्बू के हाथ में देखा मोबाइल, अम्मी के हाथ में देखा मोबाइल, आजकल के मॉडर्न दादा अबू मोबाइल, दादी अम्मी मोबाइल, नाना अबू के घर गए नाना अबू भी मोबाइल, नानी अम्मी भी मोबाइल, मामी कल गए मोबाइल, मामू के पास गए मोबाइल, खाला के घर गए खाला भी मोबाइल, खालू बाहर से आए मोबाइल, फुफो के घर गए फुफो भी मोबाइल, फुफा जी आए मोबाइल, तायाबू के घर गए तायाबू भी मोबाइल, ताई अम्मी भी मोबाइल। हाँ जी सारे मोबाइल। बच्चे ने कहा पता नहीं केड़ी शायद है, सारे फड़ी फिरते ने, बच्चियां ने भी फड़ लिया। काश हजरत जितना हमने इनको मोबाइल पकड़ के दिखाया है, काश कभी हमने इतना इनको कुरान पकड़ के दिखाया होता। आज हर बच्चे के हाथ में कुरान होता है, आज हर बच्चे के हाथ में कुरान होता। हमने कुरान नहीं पकड़ के दिखाया तो मोबाइल दिखाया। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है हजरत। मैं कहूंगा अजय भी कख नहीं जे बिगड़े, वापस आ जाओ, पकड़ लो कुरान हजरत। और मैं कहूंगा हजरत अगर उस जात के लिए नहीं पकड़ना, ओए अपने लिए पकड़ ले। कल कब्र में बैठ के रोया करेगा, ट्विंकल ट्विंकल का सवाब नहीं हुआना, हम्टी डम्टी का सवाब नहीं हुआना, टोट बटोट के मुर्गे का सवाब नहीं हुआना, चूचू चूचू चाचा का सवाब नहीं हुआना। सवाब आना ही तसूर यासीन दा नहीं। अपने लिए पढ़ा ले सू, तेरी कब्र ते आके कम से कम कुरान पढ़न जोगा हो जाएगा। अपने लिए पढ़ा है, अपने लिए। और मैं आखिरी बात की बात करूं, कोई बुजुर्ग थे अपनी बच्ची को लेके ना मछलियां पकड़ने चले गए। और बुजुर्ग ताड़े मेरे वर्गे बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग वो जिन्होंने अपनी बच्ची को अली पढ़ाए हुए थे, जिन्होंने अपने बच्चों को पैगाम अली पढ़ाया हुआ था, जिन बच्चों जिस बाप ने अपनी बच्ची को मिशन इमाम अली मुकाम पढ़ाया हुआ था। वो लिखा जी वो मछली पकड़ के बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में लगे। बच्ची क्या करती, पिछू मच्छी दरिया च वापस, उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब काफी देर हो गई उन्होंने ख्याल किया वाह भी मछलियां हो गई। उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और अपनी बच्ची को कहते हैं बेटा दिखा हाँ कितनी मछलियां हुई। वो कहती है बाबा मछलियां तो कोई भी नहीं। मैंने तो इतनी पकड़ के दी, मैंने दरिया में वापस फेंक दी। कहा वो क्यों? अब सुनना, जिसने अपनी बच्ची को तरीका अली पाक पढ़ाया हुआ था। बच्ची कहती है बाबा अब रोज सुबह हम सब घर वालों को बिठा के ये दर्स नहीं देते कि वो ही मछली जाल में फंसती है जो उस दिन अल्लाह का जिक्र नहीं करती है, जो अल्लाह के जिक्र से। बाबा रोज हमें बिठा के बताते नहीं, उसी दरख्त पे आरी या कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए। बाबा रोज हमें सुबह बिठा के बताते नहीं, उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। बाबा आप रोज हमें सुबह बिठा के बताते नहीं बेटा कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना होना, वही परिंदा जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। पुत्र उस रब दी करीमी है कि वेले पालन डे है, बाकी इसे किसी को मौका नहीं दिता जाता है। जिस दिन ये दरख्त अल्लाह की याद से गाफिल हुआ, भावें कब्रस्तान च लगा, भावें जिड्डा मर्जी पुराना है, अल्लाह किसी के भी दिल में डाल देंगे पुट्टो मैनू किले बनाओ, बालन बनाओ, तंदूर च बालो, सानू भुल गया। हाँ मैं हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ आपको, ये सिर्फ आप और मैं। इसलिए मेरे बुजुर्ग कहा करते थे हमारी बेवफाई पर भी वो कितना प्यार करते हैं। बाकी किसी ने कोई चांस नहीं। दरख्त गाफिल कटवा दो, जानवर गाफिल छुरी चलवा दो,
परिंदा गाफिल, पिंजरे में पहुंचाओ इसको, मछली गाफिल में। उन्होंने कहा बेटा ये बात ठीक है, बिल्कुल सच कहा, लेकिन मच्छियां क्यों छोड़ छड़ियां पानी च? बच्ची आगे से कहती है बाबा इसलिए फेंक दी, हमने नहीं खानी वो मछली जो अल्लाह को भूल चुकी है, कहीं वो मछली खा के हम भी ना भूल जाए हैं। लेकिन असी की कीता चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा ना चा, घड़ी ने एक नहीं पता, 5 वक्त की नमाज। जितने बड़े बैठे थे बड़े हो, अपनी नस्लें बचाइए यार, अपनी नस्लें बचाइए, अपने मुल्क के लिए कर। कहने को तो बहुत कुछ है, गाहे बगाहे मैं कोशिश करता रहता हूँ हैं जी, लेकिन आज मैं फिर वही आखिरी हूँ जो वादा लैके मैं फिर उठना। कुरान वाला वादा याद है ना, बाबे होरां दे दरबार ते कीता बैग, फिर आखिरी बारी जी इंशा अल्लाह सारे कुरान सिखांगे जी, सारे कुरान सिखांगे जी, सारे कुरान सिखांगे जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम हजरात तशरीफ रखें, दुआ इबादत का मग़ज़ है।